ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः. अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः. श्रीमते रामानुजाय नमः. रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने यस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतीयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानः आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्गिरिगुणं प्रणमामि मूर्धा भूतं सरश्च महदाह्वयवर्धनः तच्छ्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिः यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नन्निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे
श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ஷீரொன்னதொப்புல் திருவேங்கடமுடையான் பாரொன்னச் சொன்ன பழமொழிகள் ஓரொன்னதானேன யாதவ தாரணியல் வாழ்வார்க்கு வானேரப்போ மணவும் வாழ்வு. ஸ்ரீமதே நிகமாந்த மகாதேசிகாய நமः. ஸ்ரீமத் வேதாந்த தேசிகன் உள்ளிச் செய்த ரகசியங்களில் 7வது ரகசியமான ரகசிய ಮಾತೃಕ ಅಮೃತರಂಜನಿ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 12ನೇ ಪಾಶುರ. அப்படி நின்ன அமலன் படி எல்லாம் இப்படி எம் உள்ளத்தை எழுதினார் எப்படியுமேறார் சுருதியொளியால் இருள் நீக்கும் ತಾರಾಪತಿಯನಯಾನ್ ತಾಂ. ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಮಣಿ ಪ್ರವಾಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದ ಕೃತಿಯನ್ನು ಒಂದ್ಸಲಿ ಪುನಃ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಣ. திருமந்திரத்தில் மூலமாகிய ஒத்த எழுத்தான முதல் பதத்தில் முதல் எழுத்திலே ஸ்ரீயப்பதியினுடைய சர்வ ஜெகத்காரணத்துவமும் சர்வ ரட்சகத்துவமும் நித்திய நிருபாதிக சர்வசேஷித்துவமும் ஜீவனுடைய நித்திய நிருபாதிக சேஷத்துவமும் இதின் நடுவெழுத்தில் ஸ்ரீயப்பதிக்கு நிருபாதிக சேஷபூத்தனான ஜீவன் மற்றொருவருக்கும் உரிய நல்லாதமையாம். 3ஆம் எழுத்திலே ஜீவனுடைய லட்சணமான தேகேந்திரியாதிகளில் வேறுபாடும் அறிவானமையும் அறிவுடையானமையும் இரண்டாகாரத்திலாம் ஆனந்த ஸ்வரூபனாயும் ஸ்வயம் பிரகாசனாயும் இருக்கும்படியும் தனக்கு தான் தோத்தும்படியும் அணுவானமையும் நமஹா என்கிற 2ஆம் பதத்திலே இஜ்ஜீவன் அனாதியாக விரோதிகையிலே அகப்பட்டு நின்றமையும் தான் ஒன்றையும் பத்த நிருபாதிக சேஷி அல்லாமையும் ஒரு காரியத்திலும் நிரபேட்ச கர்த்தத்துவம் இல்லாமையும் ஸ்வதந்திர சுவாமியாலே பாகவத சேஷமாக விநியுக்தனானபடியும் அனன்யோபாயத்துவமும் உபாய விசேஷ பரிகிரகமும் நலம் தரும் சொல்லான நாராயண சப்தத்தில் அச்சித்தினுடைய ஸ்வரூபான்யதா பாவமும் ஜீவர்களுக்கு ஸ்வரூப அந்யதா பாவம் இல்லாமையும் க்ஷேத்ரஜருடைய சிருஷ்டி சம்மார விஷயத்துவமும் சேத்தன வர்க்கத்தினுடைய ஆனந்தியம் சர்வ நியந்தாவினுடைய ஸ்வரூப சுபாவ நித்தியத்துவ பிரகாரமும் நேத்திருத்துவம் சர்வ வியாபகத்துவமும் சர்வாதாரத்துவமும் சர்வவித பந்துத்துவமும் சர்வவித புருஷார்த்தோபாயத்துவமும் முக்த பிராபியத்துவமும் நாராயண சப்தத்தில் சதுர்த்தியிலே ஒளிவில் காலமெல்லாம் உடனாய் மன்னி வலுவிலா அடிமை செய்ய வேண்டும் நாம். திருவாய்மொழி குரு வந்து படியும் பிரதானமாக அனுசந்தேயம். இப்படி திருமந்திரத்திலே சர்வ வேதங்களுக்கும் விதையான முதல் பதத்திலே முளைத்து 2ஆம் பதத்திலே வளர்ந்து 3ஆம் பதத்திலே பல பரியந்தமான சமயக் ஞானத்தை உடையவனுக்கு அனுஷ்டேயமான சாங்கவர சமர்ப்பணத்தை விசதமாக பிரகாசிப்பிக்கிற துவயத்தில் பிரதமாட்சரமான ஸ்ரீசப்தத்தில் விஷ்ணுபத்னியாய் புருஷகார பூதையான வேரி மாறாத பூமியில் இருப்பாள் வினை தீர்க்கும் பிரகாரங்களும் அதன் மத்துப்பிலே அலர்மேல் மங்கை அசரண்ய சரண்யனானவன் மார்பிலே அகலையில்லே நிறையுமென்னே. திருவாய்மொழி 6:10 புரியும் படியும் நாராயண சப்தத்தில் நிகரில் புகழாய் திருவாய்மொழி 6:10 இத்தியாதிகளில் அருளி செய்த ಶರಣ್ಯ ಸ್ವಭಾವமும் சரண சப்தத்தில் உபாய உபேய தசைகளை ஊடுரு நிற்கிற திவ்யமங்கள விக்கிரக யோகமும் சரணம் என்கிற சப்தத்திலே நின் சரணல்லால் சரணில்லை திருமால் திருமொழி 5:1 என்று கடல்கள் அதையே சரணாக கொள்ளுகிறபடியும் பிரபத்ய என்கிற பதத்தில் கத்தியர்த்தமான தாத்துவில் பிரமாணானுசாரத்தாலே அத்தியவசாயாதி பூர்வகமாக அடிக்கீழ் அமர்ந்து அடைக்கலம் போகிறபடியும் இப்பதத்தில் உத்தம நிலை கலைகண்மத்திலேன் திருவாழ்மை 5:8 என்னும்படி தானும் தமரும் பிறரும் தனக்கு தஞ்சம் அன்றிக்கே புகழொன்னில்லா அடியேன் என்று நிற்கிற நெய்யும் ஸ்ரீமதி என்கிற பதத்தில் பூவளரும் திருமகளால் பன்முகில் அருள் பெரும் அவனுக்கு கோலத்திருமாமகளோனுடைய
திருமாமகளோடு உன்னை திருவாய்மொழி 9:3 என்னும்படி நின்ற பிராப்பிய தம்பதிகளுடைய பிரிவத்தை கீழ் சேர்த்தியும் நாராயணாய என்கிற பதத்திலே வலுவிலா வடிமைக்கு வகுத்த சேஷியினுடைய நிரதிசய போக்கியத்துவமும் நம சப்தத்திலே சர்வ விரோதி நிவர்த்தி தசையில் வரும் கைங்கரியங்களை பத்தி இருக்கும்படியும் பிரதானமாக அனுசந்தேயம். இம்மந்திரங்கள் இரண்டிலும் தோத்துகிற அனுஷ்டானத்திற்கு விதாயகமான சரமஸ்லோகத்தில் சர்வதர்மான் என்கிற பதத்திலே குறிகொள் ஞானங்களாலே பண்ணு மருந்தமஜ்களினுடைய நானாவிதத்துவமும் பரித்தியஜ்யா என்கிற பதத்தில் போக்கத்தவன் பிரம்மாஸ்திர துளையான பிரபத்தியை பண்ணும் போது அனபேட்சிதங்களிலும் தனக்கு சக்கியம் அல்லாதவத்திலும் துவக்கத்து வெறுமையே துணையாக முன்னிடும் படியையும் மாம் என்கிற பதத்தில் மலர் மகள் விரும்பும் நமரும் பெறலடிகள் பத்துடைய எடுவர்க்கு எளியவனாய் அருள் புரிந்த சிந்தேடியார் மேல் வைத்து அடைக்கலங்கொள்ள ஒருப்பட்டு நிற்கிற நிலையும் ஏகா என்கிற பதத்தில் தாமரையாள் கேழ்வன் ஒருவனே பத்திலார் பத்த நிற்கிறபடியும் சரணம் என்கிற பதத்திலே அசரண்ய சரண்யன் விபரீதாபிசந்தியுத்த தேவ பிரகிருதிகளுக்கு வன் சரணாய் தன் சரண் நிழல் கீழே வைக்க வகுத்தமையும் விரஜா என்கிற பதத்திலே நெறியெல்லாம் எடுத்துரைத்த நிறை ஞானத்தொரு மூர்த்தி தந்த ஞான கையாலே நின்னிலங்கு பாதமன்னி மத்தோர் பத்திலேன் என்று நாம் அவனை பத்தலாம் படி தன் பாதமே சரணாக பத்தின் அகம் என்கிற பதத்திலே வல்லை காணென்னும்படியான சர்வசக்தி கொழுஞ்சோதி அறுத்து கூட்டி திருவடி கண் கூட்டி அடிமை கொள்ள வருப்பட்ட வடியும் துவா என்கிற பதத்திலே நின்னருளே பொறிந்திருந்தேன் பெரியாழ்வார் திருவாய்மொழி 5:4 என்று இருக்கிற கிருதகத்தியனை ஆறால் குறவுடைய திருவாய்மொழி 10:3 என்னும்படி சாதகவத்தியாக்கினபடியும் சர்வ பாபேபியா என்கிற பதத்திலே நானே நானாவித நரகம் போகும் பாவம் செய்தேன் பெரிய திருமொழி 9:2 என்றும் நம்மன் போலே வீழ்த்தமுக்கும் நாட்டில் உள்ள பாவமெல்லாம் பெரியாழ்வார் திருமொழி 5:4 சென்னியோங்கல்லி என்றும் சொல்லுகிறபடியே எண்ணாரா துயர் விளைக்கும் வல்வினையே மாளாதோ என்னும்படி எண் நிறந்து கிடக்கிறபடியும் மோட்ச இஷ்யாமி என்கிற பதத்தில் இருள் தருமா ஞானத்தில் இனிப்பிரவி கழிந்து மருள் ஒளிர்ந்து மட நெஞ்சம் உடையார்க்கு வேண்டித்தெல்லாம் துறும் வள்ளல் மணிவண்ணன் விண்ணுலகம் தர விரைந்து சார்ந்தவிருந்த வல்வினைகளும் செரித்து மாயப்ப தருத்து தீர்ந்து தன் பால் மனம் வைக்க வீடு திருத்துகிறபடியும் மாசுச்சகா என்கிற வாக்கியத்திலே உடலை என்பில் பேச்சு முலையோடு அவளை உயிருண்டான் கழகுகள் அவையே சரணாக கொண்டு செய்த வேள்வியர் திருமால் தலை கொண்ட திருவிருத்தம் 85 நங்களுக்கு எங்கே வரும் தீவினையே கூட்டறிய திருவடிக்கள் கூட்டினை நான் கண்டேன் திருவாய் மொழி 4:9 என்ற தெளிவுத்த சிந்தையாலே தேறி யாவத் சரீரபாதம் ஆக்ஞானுபாலனத்தாலே அக்னீந்திராதி சப்தங்களை பிரயோகிக்கும் அளவிலும் அந்நிய தேவதா அபிசந்தியத்த ஸ்வயம் பிரயோஜன கைங்கரிய ரசத்தாலே யதார்த்தனாயிருக்கும் படியும் பிரதானமாக அனுசந்தேயம். இப்படி திருமந்திராதிகளில் முற்பட சிக்ஷிக்கும் அர்த்தம் மோட்ச சாஸ்திரங்களில் முதல் நடு விருதியாக முகம் மாறி கோக்கிற வர்ண சரங்களுக்கெல்லாம் மாத்திருக்கை செம்பொற்களல் இலை செய்யாள் அமரும் திருவரங்கர் அன்பர்க்கடியவராய் அடிசூடிய நாமுரைக்கும் இன்பத்தொகையன எண்ணிய மூன்றினெழுத்துடைவே 51 பொருள் 6 உயிர் காக்கும் ಅಮುದನವೇ ಅಮೃತಾನಂಜನಿ 13ನೇ ಪಾಶುರ. ಇದಿಷ್ಟು 7ನೆಯ ರಹಸ್ಯ ಮಾತೃಕ ಅಂತ. ದೇಶಿಕರ ಕೃತಿಯನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಓದಿದ್ದಾಯ್ತು. 3 ಮಂತ್ರಗಳು, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ, ದ್ವಯಮಂತ್ರ, ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ.
ಮೂರದ್ದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ 1.5 ಪುಟ 2 ಪುಟದಲ್ಲಿ ಪುರ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಇದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ರಹಸ್ಯ ತ್ರೈಸಾರದಲ್ಲಿ 32 ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಕಳೆದ ವಾರ ಮೊದಲನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಣವ, ಅದರದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ನಾಮಹ ಅನ್ನುವ 2ನೇ ಪದ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಇವರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. 2ನೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನು ಅನಾದಿಯಾದ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ವಿರೋಧಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವಿಕೆಯನ್ನ, ಯಾರ ವಿರೋಧಿಗಳು? ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಲತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮ, ಅದರಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರೋದು. ತಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶೇಷಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯನ್ನ, ಯಾವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಅವನಿಗೆ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಶೇಷನಾಗಿ ನಿಯುಕ್ತನಾಗಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನಾನು ನನ್ನದು ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಆತ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದರ ಅರಿವು ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಬೇಕು. ಇದು ನಮಃ ಮಾಮ ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ 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 ಬಹಳ ದೃಢವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ, ಅಹಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಭವೇಯಂ, ನಾನು ನಾರಾಯಣನಿಗೇ ಸೇರಿದವನು, ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ ನಾನು. ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ನನ್ನದು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಮಕಾರ ಎರಡುವೆ. ಮೊದಲು ಅಹಂ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನದು ಒಂದು. ನಾನೇ ನನ್ನವನಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ, ನಂದು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಯಾಕೆ ನಾನೇ ನನ್ನವನಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರುಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರೋದು ಇದರ ಅನುಸಂಧಾನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ದಿವಸ 108 ತಪ್ಪದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ದ್ವಯಾಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕಗಳು 28 ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಮಾತ್ರ 108. ತಿರುಮಂತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ. 2ನೇದು ಮಂತ್ರರಾಜ, ದ್ವಯಮಂತ್ರ, ಮಂತ್ರರತ್ನ, ಒಂದೊಂದು ರತ್ನಗಳೇನೆ ಆ ರೀತಿ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾದ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಜವಾತ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಆ ಶರೀರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರ್ತೃತ್ವ. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನೆನಪಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಮೂಗುದಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಹಸುವನೋ ಎಮ್ಮೆನೋ ಒಂದು ಗೂಟಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಸಂಜೆ ತನಕ ಅದರ ಪರಿಧಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್, ಆ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದು ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂಧಿಗಳು. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರದೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಭಗವಂತ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವನಂತೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವಿವೇಕವನ್ನ, ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅರಿವು. ತನ್ನ ಅರಿವೇ ತನಗೆ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅದಕ್ಕೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಮೈವಾಜ್ಞಾ ಯಸ್ತ್ವಾಂ ಉಲ್ಲಂಘ್ಯತೆ ನರಃ ಆಜ್ಞಾಚ್ಛೇದಿ ಮಮ ದ್ರೋಹಿ ಮದ್ಭಕ್ತೋಪಿ ನ ವೈಷ್ಣವ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂತಿಂತಹದ್ದಿದೆ, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಲೋಕಗಳು, ಅದರ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವೋ ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆಗಳಿದೆ, ಅದು ನರಕದಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತೂ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರಿವಾರ್ಡ್ಸು ಇದೆ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟು ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನೆಲ್ಲ ಇದೇ ಮಾಡು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬರೋದು. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ರೀತಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ರೀತಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ನೀನ್ ಆರಿಸ್ಕೊ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಉತ್ತಮ ಗತಿ ಸಿಗಲಿ, ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡು. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೇಕು ನಾನು, ಅದಕ್ಕೇನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮನ ಏವ ಮನುಷ್ಯಾಣ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋ. ಏನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅವನು ಬಹಳ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಯಾವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವನ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಅವನ ಜಗದ್ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಗಿಪ್ಪು ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದಂತಹ ತಜ್ಞರು, ಏನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋಲ್ವೇ? ಆಗತ್ತೆ. ಅವನು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಗತ್ತೆ, ತಪ್ಪು ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಮಿಂದನೂ ಕೂಡ. ಅದರಿಂದ ಯಾರು ನೊಂದ್ರೋ ಏನೋ ಮಾಡೋದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದವ್ರ ಕರ್ಮ ಅಷ್ಟೆ. ಬಟ್ ಇವರು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅದು ತಪ್ಪ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು, ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೆಡುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಎಗರೋಯ್ತು. ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ನಡೆಯೋಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇದಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಯಮನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಮದೂತರು, ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ. ಈ ನಿಮ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತ ಮನೋ ವೈದ್ಯರು, ಅವರು ಈ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇದರದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದದ್ದು ಈ ತರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಇದ್ರ ತರದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ, ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೋ ಮೂರು ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೇ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಂಜೇಗೌಡ ಇದ್ದಾನೆ, ಮೂರನೇ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಂಜೇಗೌಡ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ನಂಜೇಗೌಡ ಸತ್ತ. ಸರಿ, ಅವನಿಗೆ ಚಟ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಶವವನ್ನ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇನ್ನೇನೋ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೈ ಕಾಲು ಬೆರಳೇನೋ ಅಳ್ಳಾಡ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ದೆವ್ವ ಬಂತು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಓಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವನ್ ಕೈ ಕಾಲು ಅಳ್ಳಾಡ್ತು. ಸರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂತು. ಅವನ್ ಮಾತಾಡ್ದ, ಏನು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಯಾ ನೀನು ಅಂತ. ಹಾ, ನಾನು ಪ್ರಾಣ ಹೋಯ್ತು ಅಂದಾಗ ಯಾರೋ ಇಬ್ರು ಬಹಳ ಕಪ್ಪಗಿದ್ದವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಎಲ್ಲೋ ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ನೋಡ್ದ ಎಲ್ಲ, ಅವನು ಯಮದೂತರು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಿದ್ರದನ್ನ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಇವನ್ ಯಾಕೋ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ? ಇವನಲ್ಲ ನಂಜೇಗೌಡ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಂಜೇಗೌಡನ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಇವನ್ ಯಾವಾಗ ಎದ್ನೋ ಪ್ರಾಣ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅವನ್ ಸತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವನಿಗೆ ಹಿಡ್ದು ಬಂದು ಅವರು ಇವನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನ್ಗೆ ಬರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಂಪು ಕಾಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಬರೆ, ಯಾರು ಇವನ್ ಎದ್ನಲ್ಲ ಅವನ ಮೇಲೆ. ಅವ್ರ ಕಾಲು ಇದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಏನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಹೊಸದಾಗಿದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಹೋಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ನರಕದ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಲೈಫ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋದುಂಟು, ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಗೋದು, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕೊಡುವಂತ. ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಯಾಕೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಯಮನ ದೂತರಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಾಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವನ್ ಬದುಕೊಂಡ, ಅವನ್ ಸತ್ತ, ಅವನ್ ಮಾಯಸ್ ಮುಗಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಯಮದೂತರು ಅವನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಬದಲು ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಹೆಸರು ನಂಜೇಗೌಡ, ಒಂದೇ ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. 2-3 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಿರೋನು ಅವನು. ಇನ್ನು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ನಂಜೇಗೌಡ, ಮಗನ ಹೆಸರು ನಂಜೇಗೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ ಅಂತ. ಅವನ ಹೆಸರು ನಂಜ, ಇವನೇ ನಂಜನೇನೆ. ಈ ತರ ಹೆಸರುಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ, ಆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಾಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರಲ್ಲೂ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಈ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಡಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅವನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಕೀಟ ತನಕ
ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಈ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಯಾವ ತಪ್ಪು ಆಗಲ್ಲ. 14 ಲೋಕಗಳು, ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಾತ್ಮಕಂ ಅಂಡಂ, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು, ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಲ್ಲೇ 14 ಲೋಕ, ಆ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಜೀವಾತ್ಮರು ಅವರವರಗಳ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ 2ಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರೆ 2, 4ಕ್ಕೇನೆ, ಅದು 3 ಆಗೋಲ್ಲ, 5 ಆಗೋಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಅಯ್ಯೋ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟ ಅವನು, ಇನ್ನೇನೋ ಆಯ್ತು, ಭ್ರಮೆ ಹಿಡಿದಾಯ್ತು, ಅವನಿಗೇನೋ ಮೂಡ್ ಸರಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಗವಂತ. ಜೀವಾತ್ಮರನ್ನ ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯಾಯ ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಡುವಂತದ್ದು. ಈಗ 2ನೇ ಪದ ನಮಃ ಅನ್ನೋ ಪದರದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು, ಕಾಲಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದವನು, ಅವನಿಗೆ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾದ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಭಾಗವತರಿಗೆ ಶೇಷನಾಗಿ ನಿಯುಕ್ತನಾಗಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವಿರೋದು ಯಾಕಿಲ್ಲಿ? ಭಾಗವತ ಆಚಾರ್ಯ ಪಿತೃಕೈಂಕರ್ಯ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಅದೇನೆ ಆಯುಷ್ಯೋಮ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಬೇಕು, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯ ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಬಯಸೋಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸನೂ ಕಡೆ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗದೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇದೇನೆ ಭಾಗವತ ಕೈಂಕರ್ಯ, ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯ, ಆಚಾರ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಉತ್ಸಾಹ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಧನ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಭಗವಂತ ನೀಡಿ ಅದನ್ನ ನೀನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವಂತ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನೀನು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀಯೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸವೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಿಂಕರರು, ತದೀಯರು, ಅವರ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಾಗವತ ಆಚಾರ್ಯ ಪಿತೃ ಕೈಂಕರ್ಯ ಉಪಯುಕ್ತ ಶರೀರ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಳೋದು. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಮಗನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಈ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟು ದಿವಸ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಣ, ಭಗವತ್ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಒಂದೊಂದು ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಶರೀರ, ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಆಯಸ್ಸು, ಅವನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಿಹ್ವೆ ಕೀರ್ತೆ ಕೇಶವ, ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಕುಂದವನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಡುಪಾಗ್ಬೇಕು, ಅವನ ಕಿಂಕರರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಉಪಾಯ, ಉಪೇಯುವ ಅವನೇ, ಪಡೆಯಬೇಕಾದವನವನೇ. ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಉಪಾಯ, ಸಾಧನ ಏನು, ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನೇ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದು ಹಾಗೆ ಉಪಾಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸುವ ಬಗೆಯನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಆ 2ನೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಃ ಪ್ರಣವೇನ ಸಹ ನಮಃ, 3ನೇದು ನಾರಾಯಣಾಯ. ಮೊದಲನೇದು 1 ಪದ, 2ನೇದು 2 ಪದ, 3ನೇದರಲ್ಲಿ 5 ಪದಗಳಿದೆ. 5, 2, 7, 1, 8. ಇದು ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ. ತಿರುವೆಟ್ಟೆಳುತ್ತುಂ ಕತ್ತುನಾನ್ ಕಣ್ಣ ಪುರತ್ತುರೈ ಅಮ್ಮಾನೇ. 8 ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದು. ಏನ್ ಕಲಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 8 ಅಕ್ಷರ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟನೇ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜಪಿಸೋದು, ಪುನಶ್ಚರಣ ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕುಲಂ ತರುಂ ಶಲ್ವಂ ತರುಂ, ತಿರುಮಂಗೈಯಾಳ್ವಾರ್ ಮೊದಲನೇ ಇದ್ರಲ್ಲೇನೆ ವಾಡಿನೇನ್ ಮಾಡಿ ವೆರೊಂದಿನೇನ್ ಮನತ್ತಾಲ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೆತ್ತ ತಾಯಿನ ಮಾಯಿನ ಶಯ್ಯಂ. ಯಾವುದು ಇವೆಲ್ಲ? ನಲಂತರಂ ಕೊಂಡೆ ನಾರಾಯಣ ಎನ್ನುಂ ನಾಮಂ. ಅದೇನೆ ಕುಲಂ ತರುಂ ಶೆಲ್ವಂ ತರುಂ, ಸಂಪತ್ತು, ಒಳ್ಳೆಯ ಇದು
ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೋರುತ್ತೆ. ಪೆತ್ತ ತಾಯಿನ ಮಾಯಿನ ಶಯ್ಯಂ, ಸ್ವಂತ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯಂತೆ ಬಹಳ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ತಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾರು ಅವನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಟ್ಟು ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬರುವಂತ. ಆ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಅಚಿದ್ವಸ್ತುವಿಗಿರುವ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ಯತಾ ಭಾವವು ಜೀವಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ಯತಾ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಿಕೆಯೋ. ಈಗ ಜಡ ಚೇತನ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಿರೋದು ಈ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಲಕರಣೆಗಳು. ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಜಡ. ಅದಿರೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಇದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ಯಥಾ ಭಾವ. ಅದು ಜೀವಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಥಾ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ ಅಣು ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ. ಇದು ಕೂಡ ಶರೀರವೇ. ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಎರಡು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ ಅವನು ಭಗವಂತ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅದರಿಂದನೂ ಸಕಲೇತರ ವಿಲಕ್ಷಣ ಬೇರೆಯಾಗೂ ಇರಬಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವಂತನದು. ಹೀಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರ ಮೊದಲಾದ ಉಂಟು ಎಂಬುದನ್ನ, ಚೇತನ ವರ್ಗದ ಅನಂತ್ಯವನ್ನ, ಸರ್ವ ನಿಯಂತಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕತ್ವ, ಸರ್ವ ಆಧಾರತ್ವ, ಸರ್ವವಿಧ ಬಂಧುತ್ವ, ಸರ್ವವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಉಪಾಯತ್ವ, ಮುಕ್ತ ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವ, ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಶಬ್ದ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಒಳವಿಲ್ ಕಾಲಮೆಲ್ಲಾಂ ಉಡನಾಯ್ ಮನ್ನಿ ಒಳವಿಲ ಅಡಿಮೆ ಶಯ್ಯ ವೇಂಡುಂ ನಾಂ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇರುವಷ್ಟು ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಉಡನಾಯ್ ಮನ್ನಿ ಒಳವಿಲ ಅಡಿಮೆ ಶಯ್ಯ ವೇಂಡುಂ ನಾಂ தெளிபுலர் அருவி திருவேங்கடத்து எழில் கொள் சோதி ಎಂದೈ ತಂದೈ ತಂದೈಕೇ. ಆಳ್ವಾರ್ ಪಾಶುರಗಳು ಬರೀ ಹಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ. ಇರುವಷ್ಟು ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗಾಗೇನೆ. ಈ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವತ್ತು ಅವನನ್ನ ನಾನು ಕೊಂಡಾಡಲ್ವಾ ಅವತ್ತು ಪಟ್ಟಿನಿ ನಾಳೆ ಅಂದ್ರು. ಏಕಾದಶಿ ನನಗೆ ಅವತ್ತು. ಯಾವತ್ತು ಏಕಾದಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಭಗವಂತ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವೋ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಹಾರ. ಆ ರೀತಿ ಶರೀರ ಇದೆ, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಾಲಿಗೆ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ, ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಗಳು ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಜಿಹ್ವೆ ಕೀರ್ತಯ ಕೇಶವಂ ಮುರರಿಪುಂ ಚೇತೋ ಭಜ ಶ್ರೀಧರಂ ಪಾಣಿದ್ವಂದ ಸಮರ್ಚಯ ಅಚ್ಯುತ ಗದಾ ಶ್ರೋತ್ರದ್ವಯತ್ವಂ ಶೃಣು ಕೃಷ್ಣಂ ಲೋಕಯಲೋಚನದ್ವಯ ಹರೇರ್ಗಚ್ಛಾಂದ್ರಿಮಾಲಯಂ ಜಿಗ್ರಘ್ರಾಣ ಮುಕುಂದ ಪಾದ ತುಳಸೀಂ ಮೂರ್ಧನ್ ನಮ ಅಧೋಕ್ಷಜಂ. ಒಂದೊಂದು ಅಂಗವು ಅವನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಕಾರಣ ಕಳೆಬರಗಳನ್ನು. ಆ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಿಂದ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವಿರೋದು ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ. ನಾವು ಅವನಿಂದ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಬಹುಪತ್ರ ಲಾಭ ದೀರ್ಘವಾದ ಆರೈಸು, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಗೌರವ ಅಂತಸ್ತು ಮನ್ನಣೆ ನನ್ನ ಫಾಲೋಯರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಬೂದಿ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಮರದೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಂಗಾಗತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಈ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದಷ್ಟೇ. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗ ಅವರ ಹೆಸರು ಇಟ್ಬಿಡಿ, ಆ ರಸ್ತೆಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಕಾಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಂಟ್ ಹಚ್ಚಿ ಇನ್ಯಾವನೋ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಇನ್ನೇನೋ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರ್ದೋ ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತಾ. ಹೆಸರೆಂದು ಬಸವಳಿಯುವುದೇಕೆ ನೀನು ಕಸದಲ್ಲಿ ಕಸವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀಯ? ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಈ ಹುಚ್ಚುತನ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆನೂ ನಂದಿರ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಶಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಥುರಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಮೃತ ಶಿಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲಿ 5,000ನೋ 10,000ನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಜೋಡ್ಸೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಹೊಸ ದುಡ್ಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಯೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕೋದು, ಗೀತಾ.
ಹೆಸರು ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸುಂದರವಾಗಿ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಕಿಯೊಳಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಮೊದಲಾರು ಕಂಡವರು. ಅಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಂಡವರು ಯಾರು? ಈ ಅಕ್ಷರದ ಬರಹಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗದನಾರು. ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಅಕ್ಷರ, ಕನ್ನಡದ ವರ್ಣಮಾಲೆ, ಅದನ್ನು ಬರೆದವ್ರು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು? ಅಕ್ಷರದ ಬರಹಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗದನಾರು. ಲೆಕ್ಕವಿರಿಸಿಲ್ಲ ಜಗ ತನ್ನ ಆದಿ ಬಂಧುಗಳ. ಯಾರ ಹೆಸರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೇನು? ಎಲ್ರದ್ದು ಕಾಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಇದ್ದಾಗ ಓ ನಾನೇನೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಅಜರಾಮರವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಶೇಷ ಇವೆಲ್ಲ ಉಚಿತನ, ಏನು ಇರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೀರ್ತಿನೂ ಬೇಡ, ಶೇಷವೂ ಬೇಡ. ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿವಸ ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮರೀರಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ಮುಗೀತು. ನಾವು ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯ, ಮುಗೀತು. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಯಾರು ನನ್ನ ನೆನೆಸೋದು ಬೇಡ, ಮರೆಯಿರಿ, ಎಲ್ರು ಮರ್ತು ಬಿಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬಾ ಬಹಳ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೊಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ದುಃಖ ಇದು ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂದೇಶ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ. ಆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅನ್ನೋನೊಬ್ಬ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಸ್ಟ್ರು. ಅವನ ತಂಗಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದ, ಸೋಮಿ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು. ಅವನಿಗಾಗಿ ಇವನ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವನ್ ಹೆಣ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವೋ, ಇಲ್ಲ ಇವನೇ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇವ್ರ ಅಮ್ಮ ಒಬ್ರಿದ್ರು ಮುದುಕಿ, ಅವಳು ಮಗಳಿನ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೆ, ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಆಶ್ರಯ. ಇವನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ನಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು, ಅವರಮ್ಮ ಇಬ್ರುವೆ. ಒಂದಷ್ಟು ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಗ ಅವಳು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದ್ಲು ತಾಯಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹೋಯ್ತು. ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಆಟ, ಅಮರ, ಮಗ್ಗಿ, ಬರಹ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಏಟು ಬೆಟ್ಟು ಬೈದು ಗದ್ರು ಒಂದನು ಮವನರಿಯನು. ಶಾಲೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೀದಾ ಹೋದ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಶಿವನ ಗುಡಿ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಕಂಬಳಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತಿದ್ದ. ನೋಡೋರ್ಗೆ ಒಂದ್ ಮೂಟೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾರು ಏನು ಮಾಸ್ತ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಞೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಉತ್ತರ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಭಗವಂತನ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಇದ್ದ. ಈ ಸೋಮಿ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾವನ್ನ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಹಳಷ್ಟು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವನು ಒಂದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಹುಡುಗ ದೊಡ್ಡವನಾದ, ಸ್ಕೂಲು ಪ್ರೈಮರಿ ಇದ್ದದ್ ಮುಗೀತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದ ಅವನು. ಅವಾಗ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಇವನಿಗೆ ಪಾಪ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ, ಇವನು ಅಳಿಯ, ಸೋದರ ಅಳಿಯ, ಅವನು ಏನಿದ್ದಾನೋ ಹೇಗಿದ್ದಾನೋ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಡೆದೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಎಲ್ಲಿ ಶಾಲೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ನೋ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡ್ದ, ಹುಡುಗ ಜೋರಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆಂಗ್ಲ ಟಿವಿ, ಅಳಿಯ, ಅಲ್ಲಿನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮು, ಡ್ರೆಸ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮಾವನ ಹತ್ರ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಈಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ದ ಎಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅವನ ಪಾಡಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಬದುಕಬಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡ್ದ. ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಬಿಗಿತ. ಅವನು ಪಟ್ಟಣದ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಏನೋ, ಹಳ್ಳಿ ಮಾವ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾವ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬಂದು ಆ ಮಾವನ ಕತ್ತನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಏನು ಮಾವ, ಇವನ್ ನನ್ನ ಹಳೆ ಸ್ವಾಮಿನೇನೆ, ಇವನು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮಗ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರು. ಇವನು ತಂದಿದ್ದ ಕೋಡ್ಬಳೆ, ಅವಲಕ್ಕಿ, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಗಂಟು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಮಾವ ಎಲ್ಲ ಅವನು ಕೊಟ್ಟ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಬೇಜಿನ ಡ್ರಾಯರ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ. ಸರಿ 3 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ಸರಿ ಸೋಮಿ, ನಾ ಬರ್ತೀನೋ. ಆಯ್ತು, ನೀನು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ನೀನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೋಮಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದು ನಂಟಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ. ಸೀದಾ ಬಂದ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಆದ್ಮೇಲೆ 2 ದಿವಸ ಆ ಶಾಲೆ ಇದ್ರದಕ್ಕೂ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟ ಪತ್ರನ, ಇನ್ನು ನನಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ವಾಲಂಟಿಯರಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಯಾವ ಸಾಲ ಇದು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಂಗಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರ್ದಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋದ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹರಿದ್ವಾರಕ್ಕೆ. ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ದ, ನನ್ನನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬರೋಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನೆ ನಂದು. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೋ, ಶರೀರ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಇಲ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಎಸೀತಾರೋ, ಪ್ರಾಣ ಹೋದಾಗ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನನ್ನನ್ನು ಮರೀರಿ, ನೀವು ಯಾರು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಸಂಸಾರದಿಂದ ಹೇಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋದ. ಈ ಕತೆ ಬೇಕಿತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ ನಾನು.
ಎಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇರಬೇಕು, ಯಾರಿಗೋ ನಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಹುಚ್ಚತನ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿವಸ ಏನ್ ಸಾಧ್ಯವೋ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಮಾಡದೇನೋ ಅಹಂಕಾರನೂ ಬೇಡ, ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಇದು ನಿಜವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳುವಂತಹದ್ದು. ಇದನ್ನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಪತ್ರಂ ಇವಾಂಬಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ತಾವರೆ ಎಲೆ ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಆ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳು ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಮುತ್ತು ಮುತ್ತಾಗಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ, ಎಲೆ ಎತ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಂಟುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬಾಳ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ, ನನ್ನ ಮಗ, ನನ್ನ ಮಗಳು, ಈ ವ್ಯಾಮೋಹಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆ ಅಂಟು, ಇದೇನೆ ಸಂಸಾರ. ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಈ ಅಂಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ, ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಬೇಕು, ಹಲಸಿನ ಅಂಟು ಕೈಗೆ ಅಂಟ್ಕೋಬಾರದು, ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಾಗೆ ಈ ವಿವೇಕದ ಎಣ್ಣೆ ಇದು ಅನಾಸಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಬರೀ ಹೊರಗಡೆ ತಿನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲೂ ಯಾರಿಗೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಹಚ್ಕೋಬಾರದು. ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ. ಆದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸಲೇಬಾರ್ದಾ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಖಂಡಿತ ಆಗುವಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ, ಶರೀರ ಇರೋ ತನಕ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು, ಹೋಗುತ್ತೇನೋ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಿಜವಾದ ಸಂಬಂಧ ಆಗ ಯಾರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು? ಅದು ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈ ಕೃತಿಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಇವುಗಳು ಆಗ್ಬೇಕು, ಇದರ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ತಿಳಿಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಈ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಹರಿ ಮಿತ್ರ ಸತಿ ಪುತ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಇವರು ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದಂತಹದ್ದು ಈ ಸಂಬಂಧಗಳೆಲ್ಲ. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕೊನೆ ಉಂಟು. ಅವ್ರವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ, ಅವ್ರವ್ರ ಕರ್ಮ ಇದ್ರದ್ದು ಮುಗಿದಿದ ತಕ್ಷಣ ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇಣ ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತ ಆಲಯ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾ ಯಾರ ಹತ್ರನು ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಇರೋಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಇದ್ದು ಇರದವಲ್, ಸಂಸಾರದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೊರದವಲ್. ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳು, ಮಗನಿಗೋ ತಾಯಿಗೋ ತಂದೆಗೋ ಇದೆಲ್ಲ, ತಂದೆಯಾದವನು ಅವನು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ಹೊಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಇವು ಎಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ಕರ್ತವ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ, ಎಲ್ಲೂ ಏನನ್ನೂ ಬಯಸದೆ, ಯಾರಿಂದನೂ, ನಾಟ್ ಈವನ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಅವ್ರ ಮಗನೇ ಆಗ್ಲಿ ಮಗಳೇ ಆಗ್ಲಿ, ಮಗನಾಗಿ ಅಪ್ಪನಾಗಿ ನಾವುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಬಾಳ್ ಅವರಿಗೆ, ಅವ್ರ ಬಾಳ್ನಲ್ಲೂ ನಾವು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಬಾಳಿಕೊಳ್ಳುವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ಹಂಗೆ. ಎಲ್ರವನ್ನು ನಿಯಮನ ಮಾಡೋ ನಾನಾ? ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಕುಟುಂಬ ಹೀಗೆ ತಾನೆ. ಮೊದಲು ಗಂಡ ಇವನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಬೆಳೀತಾ ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ತಾನೆ, ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ, ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಇವನು ಪುಣ್ಯಶಾಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಮರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದೇನೋ. ಈ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡೋದು, ಮರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡೋದು, ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗ್ಯ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನತ್ತೆ ಸ್ಮೃತಿಕಾರರು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಅವರಿದ್ರು ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಬರೀ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮಿತ್ತಗಳಷ್ಟೇ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಅಚೇತನ, ಅವನು ಬಾಳ ಅವಂದು, ಅವನ ಮಗ ಅವಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂಟುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಅದೇ ಇವಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಳಿವಿಲ್ ಕಾಲಮೆல்லாம் ಉಡನಾಯ್ ಮನ್ನಿ ಒಳಿವಿಲ ಅಡಿಮೆ ಶಯ್ಯ ವೇಂಡೋಮ್ನ. ಇರುವಷ್ಟು ದಿನ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬದುಕಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋಣ, ಭಾಗವತರ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಅದನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗತ್ತಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀ ತಿರುಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ವೇದಗಳಿಗೂ ಮೂಲವಾದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೀಜ ರೂಪವಾದಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಅಂಕುರಿಸಿ, ಎರಡನೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು, ಮೂರನೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಫಲಪರ್ಯಂತವಾದ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾಂಗ ಭರ ಸಮರ್ಪಣವನ್ನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ದ್ವಯಮಂತ್ರ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುತ್ತೆ.
ಮೊದಲನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಎರಡನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ 3 ಪದಗಳದಲ್ಲಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ದ್ವಯ ಮಂತ್ರದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ದ್ವಯ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರವಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಶ್ರೀಮತೆ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರೀ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಪುರುಷಕಾರಭೂತಿಯಾದಂತಹ ವೇರಿ ಮಾರಾದ ಪೂಮೇಲಿರುಪ್ಪಾಳ್ ವಿನಯ್ ತೀರ್ಕಂ ಅಂದರೆ ಸೌಗಂಧ್ಯವು ಕೊರೆಯಾಗದ ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರೋಳು. ಆ ಪುಷ್ಪ ಒಣಗೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸೌಗಂಧ್ಯ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾರಿ ಮಾರಾದ ಅಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ತಾಮರೆಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಪ್ರಿಯೆ ಪದ್ಮಿನಿ ಪದ್ಮಹಸ್ತೆ ಪದ್ಮಾಲಯೇ ಪದ್ಮದಲಾಯತಾಕ್ಷಿ ಪದ್ಮಾಲಯೇ ಪದ್ಮವನ್ನೇ ಆಲಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಳು, ತಾವರೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರೋಳು. ಅಲರ್ಮೇಲ್ ಮಂಗೈ ಊರೈ ಮಾರ್ಬ. ಅಲರ್ಮೇಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾವರೆಯದ ಇದು ಹೂವು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ನಾಯಕಿ. ತಾಮರೆಯಾಳನ್, ಇವನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನ ಕೈ ಅದು ತಾಮರೆ, ಕಾಲು ಅದು ಅದೇ, ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಗಣ್ ಶಂಗಣ್ ಪಂಗಯ ಕಣ್ಣನ್ ಅರವಿಂದ ದಳಾಯತಾಕ್ಷನ್. ಇದು ಈ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವರನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ. ಅವರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಸರ್ವೇ ವೇದಾಹ ಯತ್ ಪದಮಾಮನಂತಿ ತಪಾಂಸಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಚ ಯದ್ವದಂತಿ ಯದಿಚ್ಛಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಂ ಚರಂತಿ ತತ್ತೇ ಪದಂ ಸಂಗ್ರಹೇಣ ಬ್ರವೀಮಿ ಓಂ ಇತ್ಯೇತತ್. ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಇದೇ ಮಾತಿದೆ. ಏನು ಒಂದೆರಡು ಪದ ಹಿಂದೆ ಮುಂದಾಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಬೀಜರೂಪವಾದ ಆ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಕುರಿಸಿ ಈ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಒಂದು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಹರಿನಾರಾಯಣ 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 ಎನು ಮನವೇ ನಾರಾಯಣನೆಂಬೋ ನಾಮದ ಬೀಜವ ನಾರದ ಬಿತ್ತಿದ ಧರೆಯೊಳಗೆ. ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನ, ಆ ಬೀಜವನ್ನ ನಾರದ ಬಿತ್ತಿದ ಧರೆಯೊಳಗೆ. ತರಳ ಧ್ರುವನಿಂದ ಅಂಕುರಿಸಿತು. ಅದು ಸೀಡು ಅಂಕುರ ಬೀಜ ಮೊಳೆಯಿತು. ವರಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಂದ ಮೊಳೆಕಾಯಿತು. ಧರಣಿಜ ರುಕ್ಕುಮಾಂಗದನಿಂದ ಚಿಗುರಿತು. ಕುರು ಪಿತಾಮಹನಿಂದ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ ಅವನಿಂದ ಹೂವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಫಲ ಹೊಡೆದವನು ವಿಜಯನ ಸತಿಯಿಂದ ಕಾಯ ಆಯ್ತು. ಅದು ವಿಜಯನ ಸತಿ ದ್ರೌಪದಿ. ವರಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಂದ ಹಣ್ಣಾಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಪದ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದಾವನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಕುರಿಸಿ ಅದರ ಎರಡನೇ ಪದ ನಮಃ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಮೂಲನೇ ಪದ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾರಾಯಣಾಯ ಅನ್ನೋದ್ರ ಪರ್ಯಂತವಾದ ಸಮ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೊಂದಿದವನು ಮೂರನೇ ಪದದಲ್ಲಿ. ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಸಾಂಗಭರ ಸಮರ್ಪಣ ಅಂಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನಡೀತೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನದು ಸಾಂಗ? ಸಾಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗ ಸಹಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ, ವಿತ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂಗಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಮಾಡಿ, ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಕರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಡೆದು ಅವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಯಾವ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ರು. ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಬಿಟ್ರಂತೆ, ಸಾಂಗವಾಗಿ ನಡೀತಾ. ಏನು ಸಾಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ ಸಾಂಗ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪತ್ತಿಗೆ ಸಾಂಗ ಏನು? ಷಡ್ವಿಧ ಶರಣಾಗತಿ, ಆನುಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ವರ್ಜನಂ, ರಕ್ಷಿಷ್ಯತಿ ಇತಿ ವಿಶ್ವಾಸ, ಗೋಪ್ತೃತ್ವ ವರ್ಣಂ ತತ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಂಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಷಡ್ವಿಧ ಶರಣಾಗತಿ ಅಂತಂದಿದ್ದು. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಂ ವರ್ಜನಂ, ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು? ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೇನೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ?
ಅವನಿಗಿರ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬೇಡ, ಭಗವಂತನ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಅದೇ ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುನೋ ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ದ್ವೇಷಿಯೋ ಅವನಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಅವನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೋಸ ಆಗೋದುವನ ಹೆಸರು ಮಗನಿಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಯಾರನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸ್ತೀರಿ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ಭವೋ ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜನಾನಾಂ ಸರ್ವಾತ್ಮ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮನಾದವನು. ಯಾರೋ ನಿಮ್ಗೆ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೋ ಆಸ್ತಿನೋ ಮಾನಹಾನಿನೋ ಇಲ್ಲ ಧನಹಾನಿಯೋ ಏನೋ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾನಿನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಅವ್ರ ಕಾರಣದಿಂದಾಯ್ತು, ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ದ್ವೇಷ ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸಲ ಅದರದ್ದು ಫಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಪಕ್ವವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕಾರಣ ಆದ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರೋ ನಿಮಿತ್ತ, ಆ ಪರ್ಸನ್, ಅವನಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆ ದುಃಖ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಅವನು ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ದುಃಖ ಉಂಟ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ದ್ವೇಷ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸೋ, ನನಗೆ ಆ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ. ಆದ್ರೆ ನೋವು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಮೂಲ ಕಾರಣ, ಬೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದು? ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ. ಭಗವಂತನು ಅಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನ. ಅವನು ಏನು ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ ಅವನಿಗೆ. ನನಗೆ ನೋವು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೇನು ಭಗವಂತ? ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನೋವು ಕೊಡ್ತಾನೇನು? ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾರೋ ಅಂತವ್ರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಅಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೈಲ್ಡಿಶ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಾಲಿಶವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ನಿಂದಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ. ಸೀತೆನೇ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಈ ಮಾತನ್ನ, ನನ್ನದೇ ತಪ್ಪಿರ್ಬೇಕು. ಏನು ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಯಾವಾಗ? ಅದೇ ನನ್ನ ವಿಧಿ ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಭರತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಮಾತನ್ನ. ನಾನೇ ತಾನ ಇಡುಹ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಲ್ಲಕ್ಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿರುಪಾವಿನಲ್ಲಿ ಕೈಕೇಯಿ ತಪ್ಪಲ್ಲ, 2 ವಾರ ಕೇಳಿದ್ದು. ಮಂತರೆ ಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದು ಅವಳದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ದಶರಥ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮಾತಿಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅವನ ಅಪ್ಪನ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ, ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು. ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ನೀ ತಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನೀನೇ ಅನ್ಬೋಸು, ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋ, ನಾನ್ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತೇನಾರು ಅಂದಿದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಂದೇ, ನನ್ ಕರ್ಮ ತಪ್ಪು ಅಂತಾನೆ ಭರತ. ಭರತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಂತ ರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಒಂದು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ 3-4 ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭರತನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದು. ರಾಮನಿಗೂ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕೈ ಮೇಲು ಅವನ ಭಕ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ, ಅವನ ದೃಢ ಇದು, ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನಿತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನ. ರಾಜ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೋ ಅಂತ. ಋಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ವಸಿಷ್ಠರು, ಕುಲಪುರೋಹಿತರು. ಈಗ ದಶರಥ ಇಲ್ಲ, ಶರೀರ ಹೊರ್ಟಾಯ್ತು, ಅವನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಯ್ತು. ಅರಾಜಕವಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಧರ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಳ್ಳರು, ಪುಂಡರು, ಪೋಲಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪಟಳ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಇರಬೇಕು ರಾಜನಾದವನು, ನೀನ್ ಸ್ವೀಕರಿಸು ಎಲ್ಲ. ಅವನು ರಾಮನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಿನಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ನಡೆಸು ಅಂತ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು. ಹೋಗಿ ದರ್ಬೆ ಹಾಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ನೀನ್ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮೊದ್ಲು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡ್ಕೊ. ನಾ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದು, ನೀನು ಬರ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದಷ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಒಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಇವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನು ಹೇಳಿದ್ವ ಅದ್ ಬಿಟ್ಬೋಣ ಅಂತ ಆಗೋಲ್ಲ. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ? ಕೈಕೇಯಿನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಾನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ ವರಾನ, ಬಂದ್ಬಿಡು. ಎಲ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಜಾಬಾಲಿನೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಕಡೆಗೆ ವಸಿಷ್ಠನೇ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜಾಬಾಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯದವನಲ್ಲ, ನೀನು ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ದ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಉಳ್ಕೋಬೇಕಾ? ಈಗೇನೋ ಇರೋವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಸರಿ, ಅವನ್ ಸತ್ತು ಹೋಗಾಯ್ತು, ದಶರಥ ಏನಿಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಕೈಕೇಯಿ
ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬಂದ್ಬಿಡು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬಂದನೋ. ರಾಮ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ, ನಿನ್ ಪಾದಕೇನ್ ಕೊಡು, ನೀ ಬರ್ದಿದ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ರಾಮನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ 14 ವರ್ಷ ಮುಗಿದು 15ನೇ ವರ್ಷದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಕಾಣದೆ ಇದ್ರೆ ಈ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಹಣೆಯಾಗೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಶಪಥವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೊರಟೋದ ಭರತ. 14 ವರ್ಷ ರಾಮ ಹೆಂಗಿದ್ನು ಹಾಗೇನೆ ತಾನು ಜಡೆ ಎಲ್ಲ ಈ ನೆಗ್ರೋದ ಆಲದ ಮರದ ಹಾಲು ಅಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಜಡೆ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಅದ ಆಮೇಲೆ ತಲೆ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ತೆಗೆದೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಯುಷ್ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ. ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ತಾನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಪಾದುಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಪಾದುಕ ರಾಜ್ಯ 14 ವರ್ಷ ಪಾದುಕೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದು. ನೀನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿವೇದನೆ ಹೇಳೋದು, ನಿನ್ನ ಆಣತಿಯಂತೆ ನಾನೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಭರತನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಆತ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ, ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಶರೀರ ಅವನಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧನ. ಹಾಗೆ ವಡಿವಿಲ ಅಡಿಮೆ ಶೆಯ್ಯುಂನ ವೇಂಡುಂನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ರೀತಿ ಬಾಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ನನಗಾಗಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಬೇಡ. ಏನು ನಿಮ್ಗಿಷ್ಟ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೇನು ಇಷ್ಟವೋ ಅದು ಮಾಡಿ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದ್ ಮಾಡೋದು. ನನ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕೆಲಸೋದ್ ಬೇಡ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ರುಚಿ ಬರ್ಲಿ, ಅದು ನನಗಿಷ್ಟವಾದದ್ದು, ಇದು ನನಗಿಷ್ಟವಲ್ಲದ್ದು. ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಈ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನೇನೋ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಂತ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಇವೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಟಂಗ್ ಅಂತ. ನಾಲಿಗೆ ರುಚಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವಂತ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರುಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಹೌದು, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅದು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ, ಹಾ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಯೇ ತಿಂದಿರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಅನ್ನೋದು ನನಗಾಗಿ, ನಂದು, ನನ್ನಿಷ್ಟ ಇವೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಬಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಯಾವ ಭಗವಂತ? ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ. ನಾನಲ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದದು, ಒಳಗಿರುವ ಪ್ರಾಣಾಹುತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ, ಎಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟೋ, ಅವನಿಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿವೇದನ ಅದು. ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಪೃಥಿವೀತೆ ಪಾತ್ರಂ ದ್ಯೌರ ಪಿಧಾನಂ, ಪಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಆಚ್ಛಾದನ, ವಸ್ತ್ರ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ತ್ವ ಮುಖೇ ಜುಹೋಮಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮುಖ, ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ, ನನಗಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣ ಯಸ್ವಾಹ ಅ, ಅಪಾನ ಯಸ್ವಾಹ ಅ, ವ್ಯಾನ ಯಸ್ವಾಹ ಅ, ವ್ಯಾನಾಯ ಇದನ್ನ ಮಮ, ವ್ಯಾನಾಯ ನಾರಾಯಣಾಯ ಇದನ್ನ ಮಮ. ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಇಡೋಗೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ನಾರಾಯಣ, ಅವನಿಗೆ ನಿವೇದನ. ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಆಯ್ತೋ, ಮೂಗುಮಟ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಬಂದ್ರೋ ಅಂತ ಕೇಳೋಲ್ಲ, ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗೆ ನಿವೇದನವಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಯಾಗ ಆರಾಧನೆ ಆಗಿ ನಿವೇದನ ಒಂದ್ಸಲಿ ಆಗಿದೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದನವಾದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ನೀವು ಕುಳಿತು ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಅದೇ ಪರಮಾತ್ಮ, ಹೃದ್ಯಾಗಂತು ಮಮಯ ಕೃತಂ ಆತ್ಮಸಾತ್ ಕುರು ದೇವೇಶ ಬಾಹ್ಯೈಸ್ವಾಂ ಸಮ್ಯಗರ್ಚಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ರಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಒಳಕ್ಕೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡು, ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಅರ್ಚಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಆರಾಧನೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಕೂತಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಿವೇದನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇನೆ ಅವನು ಪುನಃ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅನುಯಾಗ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದ. ಊಟವನ್ನು ಅನುಯಾಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗೆ ನಿವೇದನ. ಈ ಭಾವದಿಂದ ಆ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಇದು ಬಿಸಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು, ಈ ಹುಚ್ಚುತನಗಳೆಲ್ಲ ಬರೀ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯ ತುಟಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗದಾಗ ನಮ್ಮ ರಸನೆ ಅದರದ್ದು ಬಂದಾಗ ಈ ನಾನು ದೇಹಾತ್ಮ ಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇನೆ ಅದು ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಆಗ ತಿಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆ
ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಶರೀರ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಆತ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದು ಪ್ರಾಣ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ನಡೆಸಿದಂತೆ. ಊಟ ಅನ್ನೋದು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ತಿರುಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ವೇದಗಳಿಗೂ ಮೂಲವಾದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೀಜ ರೂಪವಾದದ್ದು. ಹೀಗೆ 2ನೇ ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿ ಅಂಕುರಿಸಿ 2ನೇ ಪದ ನಮಃದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು 3ನೇ ಪದ ನಾರಾಯಣಾಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಲಪರ್ಯಂತವಾದಂತಹ ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ, ಸರಿಯಾದ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸಾಂಗ ಭರ ಸಮರ್ಪಣ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ದ್ವಯಮಂತ್ರ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. 5 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ಮೊದಲನೆಯ ಮಂತ್ರ 3 ರಹಸ್ಯ ಮಂತ್ರಗಳದು, ಅದರದ್ದು ಇವತ್ತು ಸಂಪನ್ನವಾಯಿತು. 2ನೇದು ದ್ವಯ ಮಂತ್ರ, ಅದರದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೆ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.